नमस्कार मित्रों, अगाउना लेक्चर में आपणे विद्युत डायपोल विषय अभ्यास करी गया छीए। तो ये विद्युत डायपोल ने ज्यारे समान विद्युत क्षेत्र में मूकवामां आवे छे त्यारे एनी वर्तणूक केवा प्रकारनी होय छे एनो अभ्यास आपणे आजे करवाना छीए। टूंकमां ए डायपोल ने ज्यारे समान विद्युत क्षेत्र में मूकीए त्यारे एना उपर लागतो टोर्क आपणे शोधवुं छे, एने समान विद्युत क्षेत्र में मूकीए त्यारे एनी स्थिति ऊर्जा आपणे शोधवी छे। तो आ तमाम वस्तु आज आपणे शोधवाना छीए। वन बाय वन आपणे आगळ वधीए। तो पहलो टॉपिक आपणो छे समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोल पर लागतुं टॉर्क गणो। बराबर, आ आपणो सवाल छे। तो अहीं आकृतिमां तमे जोई शको छो समान विद्युत क्षेत्र दर्शावेलुं छे उपरनी दिशामां अने विद्युत क्षेत्र रेखाओ एकबीजाथी समान अंतरे अने एकबीजाने समांतर छे। बराबर, विद्युत क्षेत्रनी दिशा आपणे जाणीए छीए धन थी ऋण तरफ होय छे। मात्र तमारी सरळता माटे दर्शाव्युं छे। बीजुं के आ समान विद्युत क्षेत्रमां तमे जोई शको एक डायपोल मूकेलो छे। अहींया ऋण विद्युत बार छे, अहींया धन छे अने बंने वच्चेनुं अंतर छे 2a। ओके, तो આપણે જાણીએ છીએ કે બે વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તો વિદ્યુત ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ કઈ દિશામાં હોય? તો આપણને ખબર છે ઋણ વીજભારથી ધન વીજભાર તરફ। તો ઋણ વીજભાર આ તરફ, ધન વીજભાર પેલી તરફ। તો ઋણથી ધન તરફ એટલે કે અહીંયા આપણે જો દર્શાવીએ આ દિશામાં ડાયપોલ મોમેન્ટનો સદિશ આપણને મળે। આ વસ્તુ ક્લિયર છે? બરાબર, ऋण थी धन दिशा में डायपोल मोमेंट नो सदिश मळे। तो तमे जोई शको डायपोल मोमेंट नो सदिश अने विद्युत क्षेत्र नो सदिश एमना वच्चेनो खूणो छे थीटा। अहींया लख्युं छे विद्युत डायपोल नी डायपोल मोमेंट सदिश P अने विद्युत क्षेत्र सदिश E साथे थीटा खूणो बनावे छे। એટલે કે P सदिश ए E सदिश साथे थीटा खूणो बनावे छे, आपेલું છે। હવે તમે અહીંયા જુઓ કે અહીંયા બે વીજભારો છે અને બંને વીજભારો ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે બળ લાગે। આવી વસ્તુ આપણે અગાઉ પણ ભણી ગયા છીએ કે જ્યારે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ભારો મૂકીએ ત્યારે એના ઉપર બળ લાગે। તો અહીંયા બે વિદ્યુત ભારો છે તો એના ઉપર બળ કઈ રીતે લાગે? તો અહીંયા ધન વીજભાર છે તો એના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં એટલે કે ઉપર તરફ બળ લાગે। તો અહીંયા દર્શાવી શકાય, અહીંયા હું એરો મારું છું ઉપર તરફ, F प्लस लखू छू। बराबर है। एवी ज रीते आज ऋण वीजभार है एना उपर विद्युत क्षेत्र विरुद्ध दिशा में विद्युत क्षेत्र विरुद्ध एटले नीचे तरफ, तो नीचे तरफ बल लागे। तो आने हूँ लखू छू F माइनस सदिश, मैं दिशा साथे लखेलू छे। ख्याल आवे छे? धन वीजभार पर विद्युत क्षेत्र दिशा में बल लागे, ऋण वीजभार पर विद्युत क्षेत्र विरुद्ध दिशा में बल लागे। तो आ बंने बल छे ना मूल्य केटला? तो आपने खबर है Q इंटू E। तो अहीं आपणे जोई शकीए के अहीं विद्युत क्षेत्र समान होवाथी विद्युत क्षेत्र दरेक बिंदुए समान छे। प्लस Q पासे पण विद्युत क्षेत्र जेटलुं छे एटलुं ज ऋण Q पासे छे। मतलब के धन अने ऋण वीजभार पासे विद्युत क्षेत्रना मूल्य बदलाता नथी समान विद्युत क्षेत्र होवाना कारणे। तो परिणामी बळ એટલે કે આ ડાયપોલ પર લાગતું પરિણામી બળ જો આપણે ગણીએ તો ધન વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ વત્તા ઋણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ। હવે ધન પર કેટલું બળ લાગે? તો કે Q * E જેટલું सदिश से આપણે અહીંયા સદિશ સ્વરૂપ લખીએ છીએ તો સંજ્ઞા સાથે લખવાનું। તો ધન વીજભાર પર Q * E જેટલું, એની દિશા ક્યાં છે? ઉપર તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં। ઋણ વીજભાર પર બળ ક્યાં છે? તો કે નીચે તરફની દિશામાં, કેટલું? -Q * A -Q * E। અહીંયા ઋણ વીજભાર છે તો સંજ્ઞા સાથે લખવાનું સદિશ સ્વરૂપમાં। આ વાત આપણે કરી છે। તો તમે જુઓ ધન વીજભાર પર QE જેટલું અને ઋણ વીજભાર પર -QE જેટલું અને બંનેની દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે એટલે એવું કહી શકાય સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાંના બળો છે। તો એ ડાયપોલ પરનું પરિણામી બળ કેટલું થાય? શૂન્ય થાય, પ્લસ માઇનસ 0 થઈ જાય। તો જ્યારે પણ ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલી હોય, ફરીથી રિપીટ કરું છું, જ્યારે પણ ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલી હોય ત્યારે એના પર લાગતું પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય થાય। આ પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય ક્યારે? કે જ્યારે ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી હોય। આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ? બંને બળો શોધી લીધા અને બંનેનું પરિણામી લીધું છે તો મૂલ્ય સમાન, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ, એક ઉપર બીજું નીચે। બરાબર છે? તો પરિણામી બળ શૂન્ય થયું। एक बात पूरी थई। हवे तमे जोई शको कि आ बंने बळ छे एक रेखास्थ नथी। एक रेखास्थनो मतलब शुं थाय खबर? के कोई बिंदु छे तो धार लो के F बळ नीचे, अहींया F माइनस नीचे लागे तो एना उपर ज F प्लस एक्जेक्ट सिमिलर ऊपर लागवुं जोईए। आने एक रेखास्थ बळो कहेवाय। एक ज रेखामां आवेला होय पण तमे अहींया जुओ एकनी रेखा अहींया छे, बीजानी रेखा पेली तरफ, ए बंने एक रेखास्थ नथी, एमनी वच्चे कंईक अंतर छे। ख्याल आवे? अहींया अंतर केवुं छे? बंने वच्चेनुं 0 लंब अंतर कहीए। अहींया लंब अंतर छे, आ कार्यरेखाने તમે પાછળ લંબાવો તો તમે જોઈ શકો કે બંને એક રેખાસ્થ નથી। F माइनस नीचे तो F प्लस ऊपर है पण एक बीजी तरफ एक्जेक्ट ऊपर नहीं એટલે આ બંને બળો એક રેખાસ્થ નથી। અને તમે 11 સાયન્સમાં ભણી ગયા કે જ્યારે બળો એક રેખાસ્થ ન હોય ત્યારે શાની રચના કરે? બળ યુગ્મની રચના કરે અને બળ યુગ્મના કારણે ટોર્ક લાગે।
તો અહીંયા એ વસ્તુ લખી છે કે બંને બળો ધન વીજભાર પર લાગતું અને ઋણ વીજભાર પર લાગતું બળ બંને એક રેખાસ્થ ન હોવાથી તેઓ શાની રચના કરે? બળ યુગ્મની. અને બળ યુગ્મના કારણે શું લાગે? તો કે ડાયપોલ પર ટોર્ક લાગે, એટલે કે ડાયપોલ ભ્રમણ કરે, ચાક ગતિ કરે. સમજાય છે? તો આ ચાક ગતિનો કિસ્સો થઈ ગયો. તો અહીંયા આપણે સમજીએ કે આ બંને જે બળની કાર્યરેખાઓ છે આને કાર્યરેખા કહેવાય, બરાબર? પાછળ લંબાવો એટલે કાર્યરેખા. તો લંબ અંતર કેટલું થાય? તો આપણે સમજી શકીએ કે આ જે હું અહીંયા ડોટેડ લાઈન બનાવું છું તમે જોઈ શકતા હશો. ઓકે, આપણે ઘાટી કરી દીધી. તો અહીંયા 90 નો ખૂણો બને. તો આપણે આ લંબ અંતર એટલે અહીંયા 90 નો ખૂણો છે તો આ લંબ અંતર આપણે શોધવું પડે. તો સૌથી પહેલા આપણને ખબર એ છે કે ભાઈ ટોર્ક લાગે તો ટોર્કનું કંઈક સૂત્ર આવું છે કે ભાઈ બળ યુગ્મના લીધે ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ બંને બળમાંથી એક બળનું મૂલ્ય, કારણ કે બંને બળના મૂલ્ય તો સમાન જ છે, તો બેમાંથી એક બળનું મૂલ્ય અને બંને બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર અથવા બંને બળોની કાર્યરેખા વચ્ચેનું લંબ અંતર સરખું જ થયું એ બંને વસ્તુ. તો જે બે બળ છે એમની વચ્ચેનું લંબ અંતર આપણે શોધવું પડે. મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ તો અહીંયા આપણે મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૂલ્ય છે ક્યુ ઇન્ટુ ઈ, બરાબર છે? અને બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર તો આ થીટા છે તો આ પણ થીટા જોવાનો ખ્યાલ છે. પી સદિશ આ તરફ, ઈ સદિશ પેલી તરફ, તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો છે થીટા છે. તો આ થીટા તો આ પણ થીટા, તો આ થીટા સામેની બાજુ જોઈએ અને કર્ણ આપ્યો છે તો સાઈન થીટા લગાવો. તો સાઈન થીટા એટલે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ 2a, હે ને? એટલે સામેની બાજુના છેદમાં 2a, તો 2a ને સાઈન થીટા સાથે જવા દો તો સામેની બાજુ તમને કંઈક આવી મળે. હું અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું 2a સાઈન થીટા. તો આ 2a સાઈન થીટા શું થયું? આ જે બે બળો છે એમની કાર્યરેખા વચ્ચેનું લંબ અંતર, ટૂંકમાં બે બળો વચ્ચેનું લંબ અંતર, તો અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી દઈએ 2a સાઈન થીટા. સમજ પડી? સામેની બાજુ આપણે જોઈએ છે તો સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ 2a લખો તો તમને સામેની બાજુ મળી જાય 2a સાઈન થીટા. હવે અહીંયા તમે જુઓ q ઇન્ટુ 2a શું થાય? q ઇન્ટુ 2a આપણે અહીંયા સાથે લખી દઈએ. ચાલો, q ઇન્ટુ 2a ઇન્ટુ ઈ સાઈન થીટા. તો આ q ઇન્ટુ 2a જાણો છો તમે, ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. તો આપણે લખી શકીએ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઈ સાઈન થીટા. ખ્યાલ આવે છે? તો આ આપણને મળી ગયું છે મૂલ્ય. જે આપણે શાનો ઉપયોગ કર્યો છે તો આપણે લખી શકીએ કે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ 2a. આ આપણે વાપરેલું છે ડાયપોલ મોમેન્ટ માટે. ઓકે, તમે અહીંયા જોઈ શકો ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ સદિશ રાશિ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ સદિશ રાશિ અને અહીંયા સાઈન થીટા છે. તો મતલબ કે આ બંને સદિશો વચ્ચે કેવો ગુણાકાર હશે? ક્રોસ ગુણાકાર. તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ ટાઉ સદિશ ગુણાકાર માટે આ પણ સદિશ જ હોય તો ટાઉ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આપણને ખ્યાલ આવે કે બંને સદિશો છે તો અહીંયા P ક્રોસ E અથવા E ક્રોસ P બંને લખી શકાય. ખાસ સમજજો, P ક્રોસ E અથવા E ક્રોસ P લખી શકાય કારણ કે મૂલ્ય તો P sin θ જ થવાનું. ઓકે, તો અહીંયા P ક્રોસ E લખું કે E ક્રોસ P, એના માટે તમારે એ જોવાનું કે ભાઈ આ ડાયપોલ જ્યારે ભ્રમણ કરે છે તો કઈ દિશામાં ભ્રમણ કરે છે? તો એક બળ નીચે બીજું બળ ઉપર, એટલે ડાયપોલ છે આ રીતે ભ્રમણ કરશે. આ રીતે ધારો કે ડાયપોલ છે તો ડાયપોલ આ રીતે ભ્રમણ કરે, આમ ખ્યાલ આવે છે? વિષમ ઘડી દિશામાં. અને જ્યારે એ વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરે તો અંગૂઠો બહાર તરફ, એનો મતલબ કે કોણીય વેગની દિશા ક્યાં? બહાર તરફ. કોણીય વેગની દિશા બહાર તરફ, એનો મતલબ કે કોણીય સ્થાનાંતરની દિશા બહાર તરફ. સમજાય છે? ડાયપોલ આ રીતે છે અને એક બળ પેલી તરફ એક આ રીતે, તો ડાયપોલ આ રીતે ઘૂમે એટલે કે વિષમ ઘડી દિશામાં. તો વિષમ ઘડી દિશામાં આપણે હાથની આંગળીઓ ઘુમાવીએ તો અંગૂઠો બહાર તરફ આવે, એનો મતલબ કે કોણીય વેગની દિશા બહાર તરફ અથવા કોણીય સ્થાનાંતરની દિશા બહાર તરફ કહેવાય. કેમ કે કોણીય સ્થાનાંતરની દિશામાં જ કોણીય વેગ હોય તો કોણીય વેગ બહાર તરફ. અને આ ટોર્કની દિશા પણ કોણીય વેગની દિશામાં જ હોવી જોઈએ. શું યાદ રાખવાનું છે તમારે? ટોર્કની દિશા છે કોણીય વેગની દિશામાં. તો તમે જુઓ કે અહીંયા કોણીય વેગ બહાર તરફ છે, એનો મતલબ કે ટોર્ક બહાર તરફ આવવું જોઈએ. તો તમે P ક્રોસ E કરો તો P સદિશ ઉપર છે, આવડે છે ને તમને દિશા લેતા? જમણા હાથની આંગળીઓ પહેલા સદિશની દિશામાં, હથેળી બીજા સદિશની દિશામાં. તો જમણા હાથની આંગળીઓ પહેલા સદિશની એટલે કે P સદિશની દિશામાં, હથેળી ઉપર તરફ, E સદિશ ઉપર, તો હથેળી ઉપર તરફ છે. અને હવે ઘુમાવો તો અંગૂઠો ક્યાં આવ્યો? બહાર, એનો મતલબ કે ટોર્કની દિશા ક્યાં મળે? બહાર. તો એ બાજુ કોણીય વેગની દિશા પણ હતી તો આપણે સીધું લખી શકીએ P ક્રોસ E. શા માટે E ક્રોસ P નથી કરતા? ખ્યાલ આવો ને? તમે E ક્રોસ P કરો તો E સદિશ ઉપર, P સદિશ નીચે, E ઉપર P નીચે, તો અંગૂઠો અંદર જશે, ટોર્કની દિશા અંદર અને વેગની દિશા બહાર. એ બંને અલગ અલગ હોવા જોઈએ નહીં. જે દિશામાં કોણીય વેગ છે એ જ દિશામાં ટોર્ક હોવું જોઈએ, બરાબર? તો P ક્રોસ E, PE તો ટોર્ક બહાર તરફ, તો ટાઉ સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ક્રોસ E સદિશ.
ઓકે, અને એનું મૂલ્ય કાઢો તો P sin θ મળી જાય. તો આપણને મળી ગયું ટોર્ક. તમે જોઈ શકો કે પરિણામી બળ શૂન્ય થાય છે ડાયપોલ પરનું, પણ ટોર્ક શૂન્ય થતું નથી. બરાબર, આ સૂત્રથી આપી શકાય. તો આપણે લખ્યું છે કે આ ટોર્કના લીધે વિદ્યુત ડાયપોલ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવા માટે પ્રયત્ન કરે. મેં અહીંયા કીધું કે આ જે છે એ આ રીતે ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે તો એકવાર વિદ્યુત ક્ષેત્રને જો સમાંતર ગોઠવાઈ જાય તો જ્યારે તે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે તેના પર લાગતું ટોર્ક પણ શૂન્ય થઈ જાય. કેમ? કારણ કે એક બળ ઉપર અને બીજું બળ એક્ઝેક્ટ નીચે. ધારો લો કે આ રીતે આ ડાયપોલ છે આમ ગોઠવાઈ ગઈ તો એક બળ ઉપર અને બીજું બળ નીચે, એક રેખાસ્થ થઈ ગયા તો લંબ અંતર કેવું થઈ ગયું? 0. મૂલ્ય તો રહેશે જ પણ લંબ અંતર કેવું થઈ ગયું? 0. એનો મતલબ ટોર્ક 0 થઈ જાય. ક્યારે? જ્યારે આ ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય ત્યારે. તો આપણે બે વસ્તુ જોઈ કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલ પર લાગતું પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય જ થાય. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ પરનું પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય જ થાય, પણ પરંતુ તેના પર લાગતું ટોર્ક શૂન્ય કે અશૂન્ય હોઈ શકે. એ ડાયપોલ કેવી સ્થિતિમાં રહેલી છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે એ રીતે આપણે વિચારવાનું થાય. પણ આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો, ખૂબ અગત્યનું છે. આના આધારિત આપણે દાખલાઓ કરવાના છે. બરાબર, તો આ એક ચાક ગતિના કન્સેપ્ટના આધારે આપણે એનું ટોર્ક તારવી શકીએ P sin θ. હવે આગળ વધીએ એમાં તો વિદ્યુત ડાયપોલ જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય તો P સદિશ ક્યાં જતો રહે? ઉપર. તો P સદિશ ઉપર, E સદિશ પણ ઉપર, તો θ થઈ જાય 0. કારણ કે અહીંયા જે તમે θ જુઓ છો એ P સદિશ અને E સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો જ છે. તો જ્યારે સમાંતર ગોઠવાઈ જાય ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે θ 0 થાય અને એ વખતે એ ડાયપોલ સ્થાયી સંતુલનની સ્થિતિમાં છે એવું કહેવાય. કેમ સ્થાયી સંતુલન? કારણ કે એના પરનું પરિણામી બળ પણ શૂન્ય થાય. એ તો છે જ પહેલેથી, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પરિણામી બળ શૂન્ય. અને જ્યારે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે તેના પર લાગતું ટોર્ક પણ શૂન્ય થઈ જાય. એટલે બળ પણ શૂન્ય, ટોર્ક પણ શૂન્ય જ્યારે સમાંતર ગોઠવાય. તો એને કહેવાય રેખીય સંતુલન અને ચાક ગતીય સંતુલન. એટલે ડાયરેક્ટ કીધું છે અહીંયા કે સ્થાયી સંતુલનની સ્થિતિમાં છે. હવે એના પર પરિણામી ટોર્ક પણ નથી લાગતું અને એના પર પરિણામી બળ પણ નથી લાગતું. એ શૂન્ય થઈ જાય છે એ કારણથી. ઓકે, આથી જ્યારે વિદ્યુત ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર અવસ્થામાંથી θ જેટલા ખૂણે સૂક્ષ્મ ભ્રમણ આપી છોડી દેવામાં આવે તો એ સરળ આવર્ત દોલનો કરે છે. હું તમને સમજાવું આ સ્ટેટમેન્ટ કે ભાઈ ડાયપોલ હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રને આ રીતે સમાંતર ગોઠવાઈ ગઈ. હવે ફરીથી એને θ ખૂણે આ રીતે ભ્રમણ આપીએ તો શું થાય? તો પાછું બળ લાગવાનું શરૂ થાય ઉપર અને નીચે. તો પાછી ડાયપોલને મૂળ દિશામાં લાવવા પ્રયત્ન કરે. આવું કોણ કરે છે? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ખ્યાલ આવે છે? ડાયપોલ સમાંતર છે ત્યાંથી θ ખૂણે સૂક્ષ્મ ખૂણે ભ્રમણ આપીએ θ જેટલા સૂક્ષ્મ ખૂણે તો શું થાય? ફરીથી બળ યુગ્મનું નિર્માણ થાય અને ટોર્ક લાગે. અને એ ટોર્ક કેવું છે? તો કે એને મૂળ સ્થિતિમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? તો એટલે જ અહીંયા લખ્યું છે કે θ જેટલા સૂક્ષ્મ ખૂણે જ્યારે ભ્રમણ આપીને છોડી દઈએ છીએ ત્યારે ટોર્ક એને પાછું મૂળ સ્થિતિમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરે, પણ એક્ઝેક્ટ એ મૂળ સ્થિતિમાં નહીં રહે, એ બીજી તરફ ચાલી જશે. આ રીતે એના દોલનો ચાલુ રહેશે. ધીમે ધીમે દોલનો મંદ પડતા જાય અને પછી એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે જ્યારે સૂક્ષ્મ ખૂણે ભ્રમણ આપીએ પછી આ રીતેના દોલનો થશે. ધીમે ધીમે દોલનો મંદ પડે અને છેવટે સ્થિર થઈ જાય, પાછી વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. તો આપણે લખી શકીએ કે એના પર લાગતું ટોર્ક છે એ આપણે P sin θ થી આપી શકીએ. બરાબર, અને આ સંજોગોમાં મેં કીધું એમ એ સરળ આવર્ત દોલનો કરે છે જેને આપણે સરળ આવર્ત ગતિ પણ કહીએ છીએ. બરાબર, તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલના સરળ આવર્ત દોલનો થાય છે અને એના ઉપર ટોર્ક કયું લાગે? તો કે P sin θ. પણ ઓલરેડી આપણે કીધું કે θ જેટલા સૂક્ષ્મ ખૂણે ભ્રમણ આપવાનું. આ જે ભ્રમણ આપીએ છીએ એ કેવું છે? ખૂણો એના માટેનો સૂક્ષ્મ છે. તો ખૂણો જો નાનો હોય તો આ જે sin θ છે એ નિયરલી ઇક્વલ ટુ θ થાય. તો આ જે sin θ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ એ જો ખૂણો નાનો હોય તો નિયરલી ઇક્વલ ટુ θ. તો ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ P E θ લખાય. પણ આપણને ખબર છે કે જ્યારે ભ્રમણ આપીએ છીએ આપણે ત્યારે ટોર્ક એને મૂળ સ્થિતિમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરે. ટૂંકમાં પુનઃસ્થાપક ટોર્ક છે. સ્પ્રિંગ જેવું કામ, ખેંચીએ પદાર્થને તો એ ઉપર ખેંચવા પ્રયત્ન કરે અને ઉપર દબાવીએ તો એ નીચે મોકલવા પ્રયત્ન કરે સ્પ્રિંગ. એવી જ રીતે કે અહીંયા જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને સમાંતર ડાયપોલ છે ને સહેજ ચલિત કરીએ તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એના કારણે જે લાગતું ટોર્ક છે એ પાછું મૂળ સ્થિતિમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરે. તો એ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક છે અને એ કારણથી એ ટોર્કને આપણે આગળ માઇનસ નિશાની સાથે દર્શાવવું પડે. માઇનસ P E θ. માઇનસ શા કારણથી? તો કે ટોર્ક છે પુનઃસ્થાપક છે. પુનઃસ્થાપક હોવાના કારણે ઋણ નિશાની લીધી છે. સિમ્પલ. અને હવે તમે સરળ આવર્ત ગતિના કન્સેપ્ટમાં ભણી ગયા છો કે આ સમીકરણ છે ને ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ k θ સાથે સરખાવો. આવું આપણે સરળ આવર્ત ગતિમાં ભણી ગયા છીએ. બરાબર, ચાક ગતિમાં કે ભાઈ ટોર્ક પ્રોપોર્શનલ ટુ θ હોય તો એ પદાર્થ સરળ આવર્ત દોલનો કરતો હોય. તો આ બંને ઇક્વેશન સરખાવું. આ k શું છે? તો કે સરળ આવર્ત દોલનોનો અચળાંક છે.
સરળ આવર્ત દોલનોનો અચળાંક. તો આ બંનેને સરખાવો તો થીટા પણ છે, ટોર્ક પણ છે, માઇનસ પણ છે. તો K = P × E મળી જાય. જ્યાં P શું છે? ડાયપોલ મોમેન્ટ છે અને E છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. બરાબર. તો PE મળી ગયું. તો આપણે આવર્તકાળનું સૂત્ર જાણીએ છીએ ચાક ગતિના કિસ્સામાં 2π√I/K. આપણે રેખીય ગતિ હોય તો m/K હોય અને એમની જગ્યાએ અહીંયા જડત્વની ચાક માત્રા આવે. દળ અને જડત્વની ચાક માત્રા એકબીજાને સમતુલ્ય છે. તો 2π√I/K અને અહીંયા I જડત્વની ચાક માત્રા આપેલા ડાયપોલની અને K ની કિંમત મૂકી દો PE. તો આ આપણને એક આવર્તકાળનું સૂત્ર મળી જાય. ચાલો, આવર્તકાળનું સૂત્ર એકવાર મળી જાય તો આપણને એની દોલનોની આવૃત્તિ ખબર છે. આવૃત્તિ છે આવર્તકાળનો વ્યસ્ત હોય. તો આવૃત્તિ લેવા માટે આનો વ્યસ્ત લઈ લો તો 1/2π અને આ જે અંશ છેદ છે એ ઉલટાઈ જાય તો P ના છેદમાં I અને એનું અંડર રૂટ. તો આવૃત્તિ પણ આપણને મળી જાય. એક સૂત્ર તમને યાદ રહે એટલે બીજું સૂત્ર ઓટોમેટિક તમને આવડી જાય. ઓકે. અને એવી જ રીતે જો કોણીય વેગ જોઈતો હોય તો કોણીય વેગ ઓમેગા = √K/I, જ્યાં K ની કિંમત છે PE તો √PE/I. તો આ સૂત્ર પણ તમને ખ્યાલ જ છે. બરાબર. માત્ર આપણે K ની કિંમતો મૂકી દીધી, બાકી વસ્તુ તો તમે આ જે સૂત્રો આપણે લઈએ છીએ તો તમે જાણો જ છો. આ સૂત્રો આપણે લીધેલા જ છે. બરાબર. તમે અહીંયા એ રીતે પણ લઈ શકો કે ભાઈ 2πf, આ 2π ને અહીંયા મોકલો. 2πf એટલે ઓમેગા જ થયું, કોણીય આવૃત્તિ અથવા કોણીય વેગ પણ કહીએ છીએ. તો 2πf એટલે ઓમેગા જ થયું. તો √PE/I છે એ જ વસ્તુ છે. આ બંને ઇક્વેશન સમતુલ્ય છે. ઇનફેક્ટ ત્રણેય એક સમાન જ છે. એકમાંથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું. સિમ્પલ. ઓકે. તો આ તમારે સૂત્રો યાદ રાખવાના છે. આના આધારિત MCQ તમને પૂછવામાં આવે છે તો તમે ફટાફટ સોલ્વ કરી શકો. તો આ ખૂબ અગત્યની થિયરી છે બોર્ડ માટે અને તમારી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એના માટે ખૂબ સારી રીતે તૈયાર કરજો. શું કરવાનું છે? વિદ્યુત ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂક્યું. બરાબર. પરિણામે જે બળ છે શૂન્ય થાય છે પણ એના પરનો ટોર્ક છે P sin θ મુજબ મળે આપણને અને એને ટોર્કનું સૂત્ર તમને આવડે છે તેની અંદર કિંમતો મૂકી દો અને પછી આ જે ટોર્ક છે પુનઃસ્થાપક છે તો ટોર્ક = -P/θ. એને સરખાવો આપણું જે સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન છે ટોર્ક = -K/θ સાથે. કે મળી ગયો તમને સરળ આવર્ત દોલનોનો અચળાંક અને આવર્તકાળના સૂત્રમાં, આવૃત્તિના સૂત્રમાં અને કોણીય વેગ અથવા કોણીય આવૃત્તિના સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દો તો ઇક્વેશન મળી જાય. સિમ્પલ. તો આગળ વધીએ. દાખલો છે આપણી પાસે કે આપેલ ક્ષણે વિદ્યુત ડાયપોલનો કોણીય પ્રવેગ શોધો. તમે આકૃતિ જોઈ શકો. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે. એની અંદર એક ડાયપોલ મૂકી છે. ઋણ વીજભાર, ધન વીજભાર, અંતર 2a અને બંને વિદ્યુતભારના દળ છે સ્મોલ m. તો આપણને કીધું છે કે વિદ્યુત ડાયપોલનો કોણીય પ્રવેગ શોધો. હવે તમે એક વસ્તુ અહીંયા માર્ક કરી છે કે ભાઈ ટોર્ક લાગે છે અને ટોર્ક હોય તો કોણીય પ્રવેગ એ પિક્ચરમાં આવે. તો આપણને ટોર્કનું સૂત્ર ખબર છે. શું સૂત્ર છે? PE sin θ. તો PE sin θ. θ એટલે જુઓ P સદિશ અને E સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 37 આપેલો જ છે. તમને ખ્યાલ છે ઋણ વીજભારથી ધન વીજભારની દિશામાં P સદિશ હોય છે. હું અહીંયા લખતો નથી પણ તમે લખી દેજો. જો તમારે લખવું હોય તો અહીંયા જો લખી દીધું છે. બરાબર છે. તો P સદિશ અને E સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો 37 તો PE sin 37 અને sin 37 તમે જાણો છો 3/5 તો 3/5 PE અને ટોર્કને લખાય I α કારણ કે કોણીય પ્રવેગ આપણને જોઈએ છે. તો આલ્ફાની કિંમત આપણને મળે 3PE/5I. જ્યાં I શું છે? તો કે આ જે ડાયપોલ આપણને આપેલો છે એની જડત્વની ચાક માત્રા છે. ખ્યાલ આવે? આ P નું મૂલ્ય તમે શોધી શકો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને આપેલું હોય તો એની કિંમત પણ મુકાય. જડત્વની ચાક માત્રા તમારે શોધવી પડે. ધારી લો કે તમને હલકો સળિયો આપેલો છે. અહીંયા એક હલકો સળિયો આપ્યો છે એટલે એનું દળ અવગણ્ય હોય અને એના છેડે સ્મોલ m દળના બે વિદ્યુત ભારો લટકાવેલા છે, ચોંટાડેલા છે ટૂંકમાં. એક છેડે ધન વિદ્યુત ભાર, બીજા છેડે ઋણ વિદ્યુત ભાર. બંને વિદ્યુત ભારનું દળ છે સ્મોલ m. તો જડત્વની ચાક માત્રા શું થાય? તો ધારી લો કે આ જે મધ્ય બિંદુ છે ડાયપોલનું એને અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરે છે. એટલે કે અક્ષ અહીંયા છે અને ડાયપોલ છે એની ફરતે પરિભ્રમણ કરે છે. ટૂંકમાં દોલનો કરે છે. પરિભ્રમણ તો નહીં થાય, દોલનો થાય. બરાબર. તો દોલનો કરે છે. તો આ જે m દળ છે એનું કેન્દ્રથી અંતર કેટલું? તો કે a. આ જે m દળ છે એનું કેન્દ્રથી અંતર કેટલું? a. કારણ કે ટોટલ અંતર 2a છે. તો એકની જડત્વની ચાક માત્રા mr² મુજબ યાદ કરો. બિંદુવત પદાર્થ હોય, બિંદુવત દળ, તો એની જડત્વની ચાક માત્રા mr² હતું ને. તો આની થાય m × a² અને બીજાની થાય m × a². તો 2 ટાઈમ m × a² થાય. 2 ટાઈમ m × a². અથવા ધારી લો કે પરિભ્રમણ અક્ષ અહીંયા છે તો આને અનુલક્ષીને કેટલી થાય? તો આ પેલા પદાર્થનું તો શું થાય?
દળ છે પણ લંબ અંતર કેટલું તો કે કંઈ નથી, એ કોઈ ત્રિજ્યા બનાવતો જ નથી, r0 તો પેલા માટે 0 અને બીજા માટે તો કે દળ m અને અંતર કેટલું તો કે 2a, તો m * r2 એટલે 2a2, તો m * 2a2, તો m * 2a2 આ બંનેમાંથી કોઈ પણ આવી શકે. ટૂંકમાં તમને અક્ષ ક્યાં આપેલી છે, પરિભ્રમણ અક્ષ, એના આધારે તમારે જડત્વની ચાક માત્રા નક્કી કરવાની થાય. હલકો સળિયો આપેલો હોય તો, કેમ કે સળિયાનું દળ તો ધ્યાનમાં જ નથી લેવાનું, હલકો છે બરાબર, એટલે જે છેડાના દળ છે વિદ્યુત ભારોના એને જ ધ્યાનમાં લઈને જડત્વની ચાક માત્રા શોધી શકાય. અથવા ધારી લો કે તમને સળિયો આપ્યો છે અને આખા સળિયાનું દળ છે સ્મોલ m, આખા સળિયાનું દળ બોલું છું સ્મોલ m, અને છેડા ઉપર એક બાજુ ઋણ વીજભાર બીજા ઉપર ધન વીજભાર ચોંટાડેલો છે, તો હવે જડત્વની ચાક માત્રા શું થાય, તો એ કેન્દ્રને અનુલક્ષીને સળિયો ભ્રમણ કરે છે કે પછી છેડાને અનુલક્ષીને સળિયો પરિભ્રમણ કરે છે, આપણે જોવું પડે. અને એના આધારે એની બે જડત્વની ચાક માત્રા આપણે જાણીએ છીએ, ml2/3 અથવા ml2/12. કેન્દ્રમાંથી હોય ત્યારે કઈ અને છેડા ઉપરથી જ્યારે એનું ભ્રમણ થતું હોય ત્યારે જડત્વની ચાક માત્રા કઈ એ તમારે જોઈ લેવાનું. સિમ્પલ. તો આ I ની કિંમત તમે જે પણ પરિસ્થિતિ આપી છે એ મુજબ તમે મૂકી શકો. ખ્યાલ આવે છે આ વસ્તુનો? ચાલો, તો આ પ્રકારના દાખલાઓ તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકાય. બીજો દાખલો જોઈએ. અહીંયા આકૃતિમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને અહીંયા એક ડાયપોલ આપેલી છે. અહીંયા A પોઝિશનમાં છે અને બીજી ડાયપોલ એ જ ડાયપોલ છે B પોઝિશનમાં છે, અને તમને કીધું છે કે ડાયપોલને A બિંદુથી B બિંદુમાં એટલે કે A સ્થિતિમાંથી B સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે લાગતો સમય કેટલો હશે. તમે જોઈ શકો A સ્થિતિમાં જ્યારે છે ત્યારે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે 4 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે બરાબર, અને જ્યારે B સ્થિતિમાં પહોંચે છે ત્યારે ડાયપોલ મોમેન્ટનો સદિશ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સદિશ સાથે 2 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે. સમજાય છે? પ્રારંભમાં છે 4 ડિગ્રીનો ખૂણો અને અંતમાં છે 2 ડિગ્રીનો ખૂણો છે બરાબર. એકને એક જ ડાયપોલ છે પરિભ્રમણ કરીને દોલનો જ્યારે કરતી હોય એમાંની એક આ પરિસ્થિતિ છે. તો A થી A પોઝિશનમાંથી B પોઝિશનમાં જવા માટે આવવા માટે લાગતો સમય શોધવાનો કીધો છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે આ 4 ડિગ્રી ખરેખર શું છે. આપણે એવું માનીએ કે એ બિંદુ પાસેથી એને મુક્ત કરવામાં આવે તો આ 4 ડિગ્રી એ શું છે, કોણીય કંપ વિસ્તાર છે. ખ્યાલ આવે છે? હલો, કોણીય સરળ આવર્ત ગતિ આવડે છે બરાબર, આપણે ભણી ગયા છીએ કોણીય સરળ આવર્ત ગતિ. તો આ 4 ડિગ્રી શું છે, તો ડાયપોલનો કોણીય કંપ વિસ્તાર છે, અને એ કોણીય કંપ વિસ્તારથી ક્યાં જવાનું છે તો કે 2 ડિગ્રી એટલે કે 4 ડિગ્રીનું અડધું. તો આને આપણે એ કંપ વિસ્તાર કહેતા હોઈએ, કંપ વિસ્તાર એ, તો જવાનું છે કેટલું, a/2. તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ કોણીય સરળ આવર્ત ગતિ છે ને એકમ વર્તુળ ઉપર દર્શાવી છે કે આપણે લેતા હતા, યાદ છે? વર્તુળ લેતા હતા, એના 4 ભાગ કરતા હતા. જો અહીંયા દર્શાવ્યું મેં, આખું વર્તુળ છે. આ O બિંદુ છે મધ્યમાન સ્થાન છે. મધ્યમાન સ્થાનનો મતલબ કે ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય. આ જે P સદિશ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય એટલે θ0 થાય એ પરિસ્થિતિ, એટલે આ O બિંદુ મધ્યમાન સ્થાન બરાબર. જમણી તરફ +a સ્થાનાંતર હોય, કોણીય સ્થાનાંતર બોલું છું, +a હોય તો બીજી તરફ -a હોય. આ વસ્તુ ખ્યાલ છે તમને બરાબર. તો આ જે પોઝિશન છે અહીંયા આ બિંદુ પાસે, એ બિંદુ પાસે 4 ડિગ્રીની છે સપોઝ, તો આપણે જવાનું છે કે બીજી તરફ 2 ડિગ્રી એટલે 4 ડિગ્રીનું અડધું તો કે a/2. તો મધ્યમાન સ્થાનથી બીજી તરફ અહીંયા જુઓ a/2, કેમ કે આખું તો એ જ હોય તો એનું અડધું a/2. સમજાય છે? ઉપર a તો નીચે a/2 ગણાય ને, અડધું છે 4 ડિગ્રીનું અડધું, તો ઉપર a તો નીચે a/2. તો મધ્યમાન સ્થાનથી એક બાજુ a જેટલું સ્થાનાંતર છે, તો મધ્યમાન સ્થાનથી બીજી તરફ a/2 જવાનું. આ તો બીજી તરફ છે એટલે માઇનસ, બાકી મૂલ્યમાં તો a/2 જ થયું. સમજ પડી? તો આ આપણે સુરેખ માર્ગે આવ્યા. અહીંયા ક્યાં આવ્યા? આ સુરેખ માર્ગે આવ્યા. એ રીતે હું તમને સમજાવું છું. પણ ધારી લો કે વર્તુળ ઉપર ચાલવાનું હોય તો શું કરવું પડે, તો આ જે a/2 છે ત્યાંથી તમે જોઈ શકો અહીંયા મેં અહીંયા શિરોલંબ એક પ્રક્ષેપ પાડેલો છે વર્તુળ ઉપર, અને અહીંયા એ બિંદુથી શરૂ કરો ને આ માર્ગે આવો સમઘડી દિશામાં. તમે આકૃતિમાં પણ જોઈ શકો સમઘડી ચાલેલા છે અને ડાયપોલ છે સમઘડી જાય છે, આવી રીતે એનું ભ્રમણ થાય છે A થી B તરફ, એટલે આમ. તો સમઘડીમાં ચાલો તો આ ટોટલ ખૂણો કેટલો થયો, આ ટોટલ ખૂણો આ, તો આ તો 90 છે જ, આ 90 છે જ. બાકીનો જો θ મેળવવો પડે તો એના માટે તમે અહીંયા જોઈ શકો કે ભાઈ આ જે પ્રક્ષેપ દોરેલો છે એ અહીંયા મધ્યમાન સ્થાન સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે. આપણે મધ્યમાન સ્થાન સાથેનો ખૂણો લેવાનો હોય તો એ θ આપણે કહીએ તો θ શોધવો પડે. તો તમે અહીંયા જુઓ કે આખી આ જે લંબાઈ છે કેટલી હોય, એ કારણ કે વર્તુળ છે કેન્દ્રથી દરેક બાજુનું અંતર એ જ હોય, તો આ a છે, આ θ, તો નીચે a cos θ અને આ બાજુ a sin θ. કેટલો ભાગ? આટલો. તો a sin θ = a/2 થાય. સમજ આવે છે? આખો ભાગ a છે તો આ ઊભો ભાગ કેટલો થાય શિરોલંબ,
એ cos થીટા અને આટલો ભાગ કેટલો થાય એ sin થીટા, કારણ કે તમારે ઘટકો પાડવાના અને સદિશ તરીકે ગણો તો આટલો ભાગ અને આટલો જ ભાગ લેવાનો, તો આટલો ભાગ એ cos થીટા તો આ એ sin થીટા, તો એ sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/2, બંને બાજુથી એ કેન્સલ, તો sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 તો થીટા 30, એટલે આ જે થીટા હશે બીજી તરફનો એ 30 ડિગ્રી, બરાબર છે. આ વર્તુળની વાત કરું છું, અહીંયા 2 ડિગ્રી છે અને અહીંયા 30 છે, કન્ફ્યુઝ ન થતા. તો અહીંયા 30 ડિગ્રી બન્યો, અહીંયા તો ટોટલ કેટલો બન્યો 120, તો કુલ ખૂણો જેને થીટા ડેશ કહીએ, આ જે કુલ ખૂણો છે અને આપણે કહીએ થીટા ડેશ, તો કેટલો થયો 90 + 30 એટલે ટોટલ 120 ડિગ્રી, અને થીટાને લખાય ઓમેગા ટી, ખ્યાલ છે ને આ વસ્તુ. તો આના ઉપરથી ઓમેગાને લખાય 2π/t, કેપિટલ ટી એટલે આવર્તકાળ અને સ્મોલ ટી આપણે શોધવાનો છે સમય, અને 120 ડિગ્રી. આ 120 ડિગ્રી છે એને તમે રેડિયનમાં ફેરવી શકો, કારણ કે અહીંયા 2π છે રેડિયનમાં હોય, તો 120 ને રેડિયનમાં ફેરવો, આ ડિગ્રી છે, ડિગ્રીને રેડિયનમાં ફેરવો એટલે 1 ડિગ્રી બરાબર π/180 રેડિયન, લખી લેજો 1 ડિગ્રી બરાબર π/180 રેડિયન, તો 120 ગુણ્યા π/180 કરો એટલે રેડિયનમાં મળી ગયું, 120 ગુણ્યા π/180, અને પછી સાદુરૂપ આપો તો આ સ્મોલ ટી ને કરતા બનાવજો તો તમને જવાબ મળશે કેપિટલ T/3, આવર્તકાળનો ત્રીજો ભાગ, બરાબર. એટલે આ આવર્તકાળની કિંમત તમારે ક્યાંથી મેળવવાની થાય, તો અહીંયાથી મેળવવાની થાય, બરાબર. તમે જડત્વની ચાક માત્રા શોધી શકો, ડાયપોલ મોમેન્ટ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધું જ મૂકો તો ટી મળી જાય, કેપિટલ ટી આવર્તકાળ, અને એનો ત્રીજો ભાગ કરી દો એટલે તમને કુલ સમય મળી જાય A થી B સુધીમાં જવા. ખ્યાલ આવે છે? પણ આ વસ્તુ તમને આવડવી જોઈએ કે ભાઈ 4 ડિગ્રી છે ને એનું બીજી તરફ 2 ડિગ્રી, એટલે એક બાજુ કંપ વિસ્તાર a કહીએ તો બીજી બાજુ a/2, તો મધ્યમાન સ્થાનથી એક બાજુ a તો બીજી બાજુ a/2, તો આપણે ચાલવાનું કેટલું, તો અહીંયા એકમ આ વર્તુળ ઉપર ચાલીએ આટલું ચાલવાનું, તો 90 પ્લસ આ ખૂણો મેળવવો પડે તો આખો a છે, આ તો a જ હોય હે, વર્તુળથી કેન્દ્ર સુધીનું અંતર a હોય તો આ a cos થીટા, તો આ a sin થીટા, તો a sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/2 અને થીટા 30, તો ટોટલ 120, અને પછી કિંમત મળી જાય. ખ્યાલ આવે છે? તો થોડુંક લોજિક લગાવવાનું છે, આ કન્સેપ્ટને થોડોક પાછો જૂના ચેપ્ટરમાં જઈને પાકો કરજો, તાજો કરજો એટલે આવડી જશે. સમજાય તમને? અહીંયા જો જસ્ટ સમજાવું તો અહીંયા સમજીએ કે ભાઈ આવી રીતે હતું, આ મધ્યમાન સ્થાન હોય અને કોઈ દોલક છે આ રીતે જાય, તો આ જે ખૂણો હતો એને આપણે થીટા લેતા હતા, યાદ છે? કોણીય કંપ વિસ્તાર, તો આ થીટા લેતા હતા તો આપણાને એ કહેતા હતા ને, આટલો તો એ જ કહેતા હતા, અને એવી રીતે બીજી બાજુ એને a/2 જવાનું છે. આવી વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું. ઉપર ભલે થીટા લઈએ છીએ પણ નીચે તો આપણે એ જ લઈએ છીએ, તો એક તરફ એ હોય તો બીજી તરફ a/2, તો એ જ વસ્તુ મેં વર્તુળ ઉપર દર્શાવી છે. સમજ પડી? તો થોડુંક શાંતિથી સમજજો, આવડી જશે, કન્સેપ્ટને થોડોક કાજો કરજો, બરાબર. અને આ દરેક બાબતો છે એની નોંધ પણ ખૂબ સારી રીતે કરીને તૈયારી કરી લેજો. તો હવે તમે કોપી કરી લો. ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે આપણો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા મેળવો. મિત્રો આ સ્થિતિ ઉર્જા મેળવવી છે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, એનો મતલબ કે આપણે કાર્ય ગણવું પડે. અત્યાર સુધી આપણે આવું જ કરતા આવ્યા છીએ, બરાબર. તો આકૃતિમાં તમે જુઓ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આપેલી છે, એની અંદર એક વિદ્યુત ડાયપોલ મૂકેલી છે, ઋણ વિદ્યુત ભાર, ધન વિદ્યુત ભાર, એમના વચ્ચેનું અંતર, ડાયપોલ મોમેન્ટ, આ તમામ વસ્તુ તમે જાણો છો. અને આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ θ1 ખૂણે છે, ત્યાંથી θ2 ખૂણે એને ભ્રમણ આપીએ, θ1 થી θ2 ખૂણે, તો એની સ્થિતિ ઉર્જામાં શું ફેરફાર થાય છે એ આપણે ગણવો છે. તો સૌપ્રથમ આપણને ખબર છે કે જ્યારે ડાયપોલ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં હોય ત્યારે લાગતું ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P સદિશ ક્રોસ E સદિશ, બરાબર છે, P ક્રોસ E. અને અહીંયા Fe મેં લખ્યું છે, એનો મતલબ કે આ ટોર્ક છે કોના કારણે લાગે છે, તો કે સંરક્ષી બળના કારણે, કારણ કે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ સંરક્ષી બળો વડે ઉત્પન્ન થયેલું છે, અને એ સંરક્ષી બળો વડે લાગતું ટોર્ક તો ટાઉ Fe લખેલું છે. સમજ પડી? સંરક્ષી બળ વડે ઉદ્ભવતું ટોર્ક છે, અને આ ટોર્ક આપણને ખબર છે નેચરમાં કેવું છે, પુનઃસ્થાપક છે, બરાબર. જે ડાયપોલને પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરે, ટૂંકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રને એ સમાંતર ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે. ઓકે, હવે આપણે સમજીએ કે આ ટોર્કના લીધે, આ જે ટોર્ક લાગે છે સંરક્ષી બળના કારણે, એ ટોર્કના લીધે ડાયપોલ θ1 થી θ2 ખૂણે જો ભ્રમણ કરે તો સંરક્ષી બળ વડે થયેલું કાર્ય, અને આપણે WFE કહીએ છીએ, ખ્યાલ છે ને, સંરક્ષી બળ વડે થયેલું કાર્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ટાઉ ડોટ ડી થીટા. કેમ આવું કર્યું છે? કારણ કે જેમ જેમ ખૂણો બદલાય એમ PE sin θ મુજબ ટોર્ક બદલાય. PE sin θ માં θ જો બદલાય ભ્રમણ સાથે તો ટોર્ક બદલાય, અને જ્યારે ટોર્ક બદલાય ત્યારે કુલ કાર્ય મેળવવા સંકલન કરવું પડે. તો સંકલન θ1 થી θ2 ટોર્ક ઇન્ટુ ડી થીટા, એટલે કે ટાઉ ઇન્ટુ ડી થીટા, આ ડોટ ગુણાકાર છે. આ ખ્યાલ આવી ગયો? TFE એટલે ટાઉ FE એટલે સંરક્ષી બળ વડે ઉત્પન્ન થયેલું ટોર્ક. ચાલો
હવે આને વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો WFE ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન θ1 ટુ θ2 ટાઉ FE એનું મૂલ્ય d થીટા એટલે કે સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો. આ ખૂણો 180 કઈ રીતે આવે છે? cos 180 જોઈએ આપણે તો ટોર્કની દિશા ક્યાં? તો આપણને ખબર છે p થી e ની દિશામાં. p સદિશ આ રીતે છે, e સદિશ આ રીતે, તો ટોર્ક અંદર તરફ. ખ્યાલ આવે છે? p સદિશ e સદિશ, તો અંગૂઠો અંદર તરફ, તો p સદિશ ટોર્કનો સદિશ અંદર તરફ. d થીટા એટલે સ્થાનાંતર θ1 થી θ2 વિષમ ઘડી છે એટલે આ રીતે, તો અંગૂઠો બહાર આવે છે એટલે સ્થાનાંતર સદિશ આ તરફ. ટોર્ક અંદર તરફ, p થી e અંદર તરફ, અને સ્થાનાંતર સદિશ θ1 થી θ2 તો સ્થાનાંતર સદિશ બહાર, એટલે ટોર્ક અંદર, સ્થાનાંતર બહાર, બંને વચ્ચેનો ખૂણો 180 તો cos 180. બરાબર? તો આ cos 180 કેવો થાય? ઋણ થાય, -1 થાય તો એ બહાર, અને બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ લખ્યું છે. ટોર્કની કિંમત અહીંયા મૂલ્ય છે તો મૂલ્ય મૂક્યું pe sin θ. ટાઉ FE નું મૂલ્ય pe sin θ ઇન્ટુ d થીટા મૂકેલા છે, cos 180 નું માઇનસ આગળ લઈ લીધું. ઓકે, આ p અને e બંને અચળ વસ્તુ છે તો બહાર કાઢી લઈએ, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક સમાન છે. તો e પણ અચળ, p પણ અચળ, તો બહાર કાઢી લઈએ તો -p બહાર, અને અંદર વધે sin θ d થીટા, એનું સંકલન -cos θ. sin θ નું થાય -cos θ, અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ મૂકી દો તો આ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું, અને p એઝ ઇટ ઇઝ cos θ2 - θ1 એટલે cos θ2 - cos θ1. આ કાર્ય મળ્યું બાહ્ય બળ, સંરક્ષી બળ વડે. બરાબર? પણ આપણને ખબર છે કે સંરક્ષી બળની વિરુદ્ધમાં થયેલું કાર્ય એટલે કે -WFE. સંરક્ષી બળની વિરુદ્ધમાં થયેલું કાર્ય -WFE એટલે સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર. સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર એટલે અંતિમ ઊર્જા માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા, અને આ સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર ગણવો હોય તો જે WFE મળ્યો એને માઇનસ લગાવી દો તો -PE cos θ2 - cos θ1. તો આ તમને સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર આપે, એટલે આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે. ધારો લો કે તમને એવું કીધું હોય કે ડાયપોલને 30 ડિગ્રી થી 60 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપવામાં આવે છે તો સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર ગણો, તો 30 ડિગ્રી એટલે θ1 અને 60 ડિગ્રી એટલે θ2. બરાબર? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, એ જ છે ને, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો તમને કોઈ પણ ખૂણો આપે, એવું કે 45 થી 90 નું ભ્રમણ આપવામાં આવે તો θ1 45 અને θ2 90. પહેલો ખૂણો θ1, બીજો છે એ θ2. સિમ્પલ. તો આ સૂત્ર તમને યાદ રહેવું જોઈએ, આના આધારિત દાખલાઓ તમને પૂછાય છે. ઓકે મિત્રો, આ મેળો સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર. ધારી લો કે આપણને સ્થિતિ ઊર્જાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય જોઈતું હોય તો, ટૂંકમાં કોઈ આપેલા બિંદુ પાસે આપેલા ખૂણે આપણને સ્થિતિ ઊર્જા જોઈતી હોય તો, કોઈ ચોક્કસ ખૂણે, તો આપણે કોઈ એક બિંદુ પાસે સ્થિતિ ઊર્જા શૂન્ય લેવી પડે, અને એના માટે આપણે θ1 = 90 ડિગ્રી લઈએ. ટૂંકમાં વિદ્યુત ડાયપોલ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રને જ્યારે લંબ ગોઠવાયેલી હોય, θ1 = 90 હોય, ત્યારે u1 આપણે શૂન્ય ધારી લઈએ. આ આપણી ચોઈસ છે, એ ગમે તે ચોઈસ આપણે કરી શકીએ. તો નિરપેક્ષ મૂલ્ય મેળવવા θ1 = 90 લઈએ તો θ1 = 90 પાસે સ્થિતિ ઊર્જા પ્રારંભમાં u1 = 0 લઈએ તો આ સૂત્રમાં u1 0 તો માત્ર u2 બચ્યું. અહીંયા cos 90 તો cos 90 0 તો અહીંયા -PE cos θ2 બચે, અને આ θ2 એટલે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ખૂણો છે તો θ2 ને આપણે ખાલી θ લખી શકીએ, કારણ કે હવે કોઈ ચોક્કસ ખૂણે જ આપણે મેળવવા માંગીએ છીએ નિરપેક્ષ મૂલ્ય. તો u2 = -PE cos θ, અને એને આપણે જનરલમાં લખીએ તો u2 એટલે કોઈ પણ બિંદુ પાસે આપણે સ્થિતિ ઊર્જા u તો માઇનસ, અને આ તમે જોઈ શકો PE cos θ, P પણ સદિશ રાશિ, E પણ સદિશ રાશિ, તો અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો cos θ, તો આ બંનેનો ડોટ ગુણાકાર હોય, અને ડોટ ગુણાકારમાં ક્રમનું મહત્વ નથી. P.E લખો કે E.P તો લખી શકાય u = -P સદિશ ડોટ, એટલે કે આ ડોટ ગુણાકાર છે, ડોટ E સદિશ. તો આ સૂત્ર તમારા માટે ખૂબ અગત્યનું છે. જેવી રીતે ટોર્કનું આપણે કીધું, ટોર્ક P × E, એવી જ રીતે સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર છે -P.E. ટોર્કમાં ક્રોસ ગુણાકાર અને સ્થિતિ ઊર્જામાં ડોટ ગુણાકાર. બરાબર છે? તો આ બંને વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. આ સૂત્રને આધારે 3 કેસ લઈએ આપણે, સ્પેશિયલ કેસ. તો θ0 હોય, θ0 એનો મતલબ કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે? તો P સદિશ અને E સદિશ, ડાયપોલ મોમેન્ટ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો જો ડાયપોલ મોમેન્ટ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય તો θ0. ખ્યાલ આવે છે? આ ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય, આવી રીતે આમ છે આમ ગોઠવાઈ જાય તો θ0 થાય, θ0 તો cos 01 તો -PE, એટલે કે u = -P. એને કહેવાય ડાયપોલનું સ્થાયી સંતુલન. આ યાદ રાખજો, જ્યારે વિદ્યુત ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે ડાયપોલનું સ્થાયી સંતુલન આપણને મળે, અને સ્થિતિ ઊર્જા લઘુત્તમ હોય. આને લઘુત્તમ કહેવાય, -PE છે ને, ઋણ છે લઘુત્તમ.
બીજું છે θ90 એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ગોઠવાય, એટલે કે આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે તો ડાયપોલ મોમેન્ટ આ રીતે ગોઠવાય, તો θ બને 90 અને θ90 તો cos 90 0, તો સ્થિતિ ઊર્જા U = 0, બરાબર. અને એવી જ રીતે ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને પ્રતિ સમાંતર ગોઠવાય, એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ તો ડાયપોલ મોમેન્ટ આ તરફ, તો પ્રતિ સમાંતર ગોઠવાય તો ખૂણો થાય 180 અને 180 તો cos 180 -1 અને આ માઈનસ પ્લસ થઈ ગયું તો +Pe. આને કહેવાય ડાયપોલનું અસ્થાયી સંતુલન. તો આ ડાયપોલનું સ્થાયી સંતુલન θ = 0 વખતે અને અસ્થાયી ક્યારે θ = 180 વખતે. તો યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો આટલી ઈઝી થિયરી છે, આને પણ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછી શકાય અને આનો વેઇટેજ 2 અથવા 3 માર્ક્સનું હોઈ શકે. તો આ પણ તમારે સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. ખાસ આ સૂત્ર તો તમને યાદ રહેવા જ જોઈએ, આ અને આ, બરાબર. આ સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર આપે અને આ સ્થિતિ ઊર્જાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય આપે. ચાલો આગળ વધીએ. તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલની કુલ ઊર્જા આપણે મેળવીએ છે. હવે અહીંયા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, એમાં ડાયપોલ મૂકેલી છે, બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર 2a છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે +q વિદ્યુત ભાર છે ને એ બિંદુ પાસે અને -q ને b પાસે મૂકેલો છે અને ડાયપોલ મોમેન્ટનો જે સદિશ છે ઋણથી ધન વિદ્યુત ભાર તરફનો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે θ ખૂણો બનાવે છે. તો અહીંયા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની કુલ ઊર્જા એટલે તો આપણને ખબર છે કે ડાયપોલની કુલ ઊર્જા એટલે કુલ સ્થિતિ ઊર્જા મેળવવાની વાત છે. તો કુલ સ્થિતિ ઊર્જા મેળવવાના કન્સેપ્ટ આપણે ભણ્યા. શું કરવાનું હોય તો કે આજે ડાયપોલના બંને વિદ્યુત ભારો છે અને પહેલા અનંત અંતરે મોકલી દો, તેથી 1/1 એક એકને લાવો અને ઊર્જા ગણી લો. સિમ્પલ. મેં તમને ટૂંકમાં સમજાવ્યું, આ વસ્તુ આપણે આગળ ડિટેલમાં સમજાશીએ. તો શરૂઆતમાં બંને વિદ્યુત ભારો અનંત અંતરે છે અને અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે, ધ્યાન આપજો, હાજર છે, બરાબર. તો ધારી લો કે +q વિદ્યુત ભારને આપણે એ બિંદુ પાસે લાવીએ, ક્યાંથી? અનંત અંતરેથી, અને એ બિંદુ પાસે મૂકીએ. તો એ બિંદુ પાસેનું સ્થિતિમાન ધારી લો કે VA હોય. VA એટલે શું? તો કે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી એ બિંદુ પાસે લાવવા કરવું પડતું કાર્ય, એટલે VA. તો q વિદ્યુત ભારને લાવવો હોય +q ને તો કેટલું કાર્ય? q × VA. તો જુઓ q × VA, બરાબર છે. એવી જ રીતે હવે q વિદ્યુત ભાર અહીંયા આવી ગયો છે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીના લીધે એના ઉપર બળ લાગ્યું તો આપણે કંઈક કાર્ય કર્યું, એ થયું q × VA. હવે ઋણ વીજભાર અનંત અંતરેથી લાવીને અહીંયા b બિંદુ પાસે મૂકીએ તો હવે ઋણ વિદ્યુત ભારે આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનો તો સામનો કરવાનો જ છે, પણ આ ધન વિદ્યુત ભાર જે આવી ગયો છે એ બિંદુ ઉપર એનો પણ સામનો કરવાનો છે. તો આ q વિદ્યુત ભારની ઊર્જા બે વસ્તુના કારણે છે, એક બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે અને એક આ ધન વિદ્યુત ભાર છે એના કારણે. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે b પાસે જ્યારે ઋણ વિદ્યુત ભારને લાવીએ તો કાર્ય કેટલું કરવું પડે? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ b પાસેનું સ્થિતિમાન VB હોય, એટલે કે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી b બિંદુ સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય VB હોય. તો -q ને લાવવા કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો કે -q × VB, કેમ કે અહીંયા સ્થિતિ ઊર્જામાં સંજ્ઞા સાથે લેવાનું, તો -q × VB. ખ્યાલ આવે છે? અને આ વિદ્યુત ભારના કારણે પણ આના પાસે મતલબ આ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા કઈ હશે, બરાબર. તો કેટલી હશે? k q1 q2 r². તો k q1 q2 સંજ્ઞા સાથે r² નહીં, k q1 q2 r. તો k q1 q2 r એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર. સમજ આવે છે? શું કીધું? બંને વિદ્યુત ભારો છે ને અનંત અંતર મોકલી દો, ત્યાંથી 1/1 લાવો, એના માટે જરૂરી ઊર્જા ગણી લો. આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી આગળ કરી ચૂક્યા છે. તો પેલા ધનને લાવીએ તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીના લીધે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો કે q × VA. VA એટલે એ પાસેનું સ્થિતિમાન. હવે ઋણને લાવીએ તો એને બેનો સામનો કરવાનો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનો અને આ +q નું ક્ષેત્ર છે એનો. તો b પાસે જ્યારે લાવીએ ત્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે કેટલું? તો કે -q × VB જેટલું કાર્ય કરવું પડે અને આ +q ના કારણે કેટલું? તો કે k q1 q2 r જેટલું. તો બંને વચ્ચેનું અંતર 2a છે, તો k q - q 2a. આ ટર્મ છે ને આપણે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જા કહી શકીએ. અને બીજી ટર્મ છે એને કહેવાય આંતરક્રિયા ઊર્જા. ડાયપોલની આંતરક્રિયા ઊર્જા, બંને જે વિદ્યુત ભારો છે એની અરસપરસની ઊર્જા k q1 q2 r. જો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર ન હોય તો આટલું થાય, ખાલી આ પાછળનું જ પદ બચે, પણ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે તો આખું લેવું પડે. ક્લિયર? ચાલો આમાંથી q કોમન કાઢી લઈએ. u ટોટલ છે, આ કુલ સ્થિતિ ઊર્જા આપણે ગણવી છે, બરાબર. તો q કોમન VA - VB અને આ માઈનસ આગળ k q1 q2 એટલે q² 2a. આ જે તમે જુઓ છો એ a અને b બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. તો આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કઈ રીતે ગણતા હતા યાદ કરો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જઈએ તો સ્થિતિમાન ઘટે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં સ્થિતિમાન ઘટે, એનો મતલબ કે a પાસેનું સ્થિતિમાન ઓછું હશે, b પાસેનું વધારે હશે. એ બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં છે, બરાબર, તો ત્યાં સ્થિતિમાન ઓછું, b પાસે વધારે. તો આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કંઈક આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરાય.
ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઈ ડોટ ડીઆર. એ મેં માઇનસ નથી લીધું, એ અહીંયા છેલ્લે સેટ આપણે કરી દઈએ, બરાબર. બાકી ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઈ ડોટ ડીઆર મેં કીધું એમ માઇનસ નથી લીધું, એને આપણે છેલ્લે સેટ કરીએ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અચળ છે કોઈ પણ બિંદુ પાસે, બી બિંદુ પાસે કે એ બિંદુ પાસે, ક્ષેત્ર અચળ, તો એને કોમન કાઢી શકાય, તો ક્ષેત્રને કોમન કાઢ્યું તો આ ડીઆર સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર સદિશોનું આપણે સંકલન કરીએ તો કુલ સ્થાનાંતર મળે. અને કુલ સ્થાનાંતર એટલે શું? તો કે આ એ થી બી સુધીનું જે સ્થાનાંતર છે એની વાત છે, બરાબર. કેમ કે આ બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચે જ આપણે કામ કરવાનું છે. તો આ જે સ્થાનાંતર સદિશ છે સૂક્ષ્મ, એનું કુલ સ્થાનાંતર ડી સદિશ થઈ જાય. અને આ ડોટ ગુણાકાર છે તો ઈ ડોટ ડી થઈ ગયું. સમજ પડી ને? ઈ અચળ છે, બહાર કાઢ્યું અને સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર સદિશનું કુલ મળી ગયું તો ઈ ડોટ ડી. વ્યાખ્યાયિત કરો ડોટ ગુણાકાર ઈ ડી કોસ થીટા. ઈ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય, ડી એટલે બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનો અંતર, સ્થાનાંતર એ થી બી કરીએ તો 2a, અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો ઈ અને 2a વચ્ચેનો ખૂણો થીટા, તો કોસ થીટા. તો ઈ 2a કોસ થીટા. અને આ ડેલ્ટા વી એટલે તો કે એ અને બી બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ધારી લો કે આપણે એ થી બી આવીએ, હું અહીંયા એરો મારી દઉં. ધારી લો કે આપણે એ થી બી તરફ આવીએ, જસ્ટ કન્સેપ્ટ સમજો, એ થી બી તરફ. તો અંતિમ સ્થિતિમાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિમાન, તો વીબી માઇનસ વીએ, અને બી પાસેનું સ્થિતિમાન વધારે છે, એ પાસેનું સ્થિતિમાન ઓછું છે, કારણ કે એ બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં વધારે નજીક છે. તો વીબી માઇનસ વીએ કેવું છે? પોઝિટિવ છે. તો આ વસ્તુ આપણને ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ. હવે તો આના ઉપરથી આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અહીંયા સેટ કરીએ તો વીએ માઇનસ વીબી છે, એનો મતલબ આને ઉલટાવો તો માઇનસ પહેલાને આપવું પડે જમણી તરફ, તો માઇનસ ઈ 2a કોસ થીટા લખી દીધું છે. અહીંયાથી ઉઠાવીને અહીંયા મૂકી દો, કેમ કે વીએ માઇનસ વીબી છે, આ ઉલટાવો તો માઇનસ કોમન નીકળે અને બીજી તરફ જવા દો તો આ મળી ગયું તમને, બરાબર છે. માઇનસ ઈ 2a કોસ થીટા. હવે જુઓ ક્યુ અને 2a શું થાય? અહીંયા લખ્યું છે ક્યુ ઇન્ટુ 2a પી થાય, બરાબર છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ, તો આ માઇનસ આગળ આવી ગયા, ક્યુ ઇન્ટુ 2a પી લખાઈ ગયો, ઈ કોસ થીટા છે, અને માઇનસ કે ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 2a. તો તમે જોઈ લો કે આ સૂત્ર આપણે આગળ મેળવતા તેવા જ કંઈક છે કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા, જે આપણે ઓલરેડી અહીંયા તારવી, જુઓ માઇનસ પી ઈ કોસ થીટા છે. અને એ વિદ્યુત ભારોનું જે તંત્ર બને છે, બંને વિદ્યુત ભારોનું ધન અને ઋણનું, એના કારણે સ્થિતિ ઉર્જા, આંતરક્રિયા ઉર્જા જેને કીધી છે, બીજું પદ આંતરક્રિયા ઉર્જા, અને પેલું બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા. તો કે ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 2a પણ વિથ માઇનસ સાઇન. તો ટોટલ ઉર્જા મળી માઇનસ પી કોસ થીટા માઇનસ કે ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 2a. આ કન્સેપ્ટ આગળ આપણે ભણી ગયા છીએ, વસ્તુ એ જ છે, માત્ર આ એક પદ નવું આવે છે. ઓકે, તો આ તમને આવડી જાય. આમાં ખાસ ધ્યાન આપજો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એની અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કઈ રીતે ગણી શકાય એના પર. ક્લિયર? ચાલો બે દાખલા લઈએ અને આપણો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ. પહેલો દાખલો છે કે વિદ્યુત ડાયપોલને પ્રારંભિકથી અંતિમ સ્થિતિમાં લઈ જવા માટે કાર્ય ગણો. શું કીધું છે? વિદ્યુત ડાયપોલને પ્રારંભિકથી અંતિમ સ્થિતિમાં લઈ જવા માટે કાર્ય ગણવાનું. હવે કાર્ય ગણવાનું એનો મતલબ કે સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર ગણવાનો. તો સ્થિતિ ઉર્જાના ફેરફારનું મેં સૂત્ર અહીંયા તમને યાદ રાખવાનું કીધું. એમાં તમે આકૃતિ જુઓ, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ મૂકી છે, પ્રારંભિકથી અંતિમ, આ આઈ ફોર ઇનિશિયલ અને એફ ફોર ફાઇનલ. તો અહીંયા પ્રારંભિક છે, આ અંતિમ સ્થિતિ છે. તો પ્રારંભમાં ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે? તો ડાયપોલ સદિશ આમ છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ, અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ, તો આખો ખૂણો 180 હોય, એમાંથી 37 બાદ કરી દેવાનો. ખ્યાલ આવે છે? ડાયપોલ મોમેન્ટનો સદિશ આ તરફ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પહેલી તરફ, તો એ બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય? તો આખો 180 હોય, એમાંથી 37 બાદ કરી દો તો 180 માઇનસ 37, અને એ તમારો થીટા 1 બને. સમજો, 180 માઇનસ 37 કરો તો શરૂઆતનો ખૂણો થીટા 1 મળી જાય. તો અહીંયા તમારે મૂકી દેવાનું અને એ કિંમત મેળવી લેવાની. એવી જ રીતે ફાઇનલમાં તો પી સદિશ અને ઈ સદિશ વચ્ચેનો 53 છે, તો થીટા 2 53, એટલે અહીંયા થીટા 1 180 માઇનસ 37 અને થીટા 2 કેટલો છે? તો કે 53. એ મૂકી દો અને બાકીનું પદ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે. તો તમને સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર જે છે, કાર્ય તમને મળી જશે. અને કાર્ય મળશે કે બાહ્ય બળ વડે થયેલું કાર્ય અથવા સંરક્ષી બળ વિરુદ્ધ થયેલું કાર્ય, એ કેટલું મળશે? માઇનસ 7/5 PE. ખ્યાલ આવ્યો? આ સૂત્રની અંદર મેં કિંમતો કીધી, એ મૂકી દો તો બાહ્ય બળ વડે થયેલું અથવા સંરક્ષી બળ વિરુદ્ધ થયેલું કાર્ય મળે માઇનસ 7/5 PE. ક્લિયર? તો આ તમે કરી લેશો, મને વિશ્વાસ છે. આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દેજો. બીજો દાખલો જુઓ કે વિદ્યુત ડાયપોલને જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે તેની કોણીય ઝડપ શોધો. શું કીધું છે?
વિદ્યુત ડાયપોલ જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે તેની કોણીય ઝડપ આપણે ઓમેગા શોધવાનું છે. તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે જોઈ શકો છો, ડાયપોલ છે એ આ રીતે ગોઠવેલી છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે 53 ડિગ્રીનો ખૂણો 53 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે અને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર છે L, બંને વિદ્યુત ભારોના દળ છે M. આ વસ્તુ બેઝિક છે, જાણો છો. આપણને કોણીય ઝડપ જોઈએ છે જ્યારે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય. અત્યારે ડાયપોલ આ રીતે છે, ટોર્ક લાગે તો વિદ્યુત આ રીતે, તો ટોર્ક લાગે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમાંતર આ રીતે ગોઠવાય એટલે થીટા કેટલો થાય? 0 થાય. આ 53 માંથી 0 થાય, એ 0 થાય એ વખતે એની કોણીય ઝડપ, ડાયપોલની ગતિ તો શરૂ જ રહેશે, પણ જેવી 0 થાય ડાયપોલને સમાંતર ગોઠવાય, કેમ કે એના દોલનો શરૂ જ હશે, પણ એ દરમિયાન જ્યારે સમાંતર થાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને ત્યારે કોણીય ઝડપ જોઈએ છે. તો આપણને એવું થાય કે આપણે આવું ગણી લઈએ, ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ I આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE sin થીટા. એના ઉપરથી આપણને આલ્ફા મળી જાય, PE sin થીટા ડિવાઇડેડ બાય I એટલે ડાયપોલની ઝડપની ચાક માત્રા મેળવી શકાય. P આપણને મળી જાય, E પણ મળી જાય. sin થીટા, આ થીટા બદલાય તો ટોર્ક બદલાય, P sin થીટા બદલાય, અને ટોર્ક બદલાય તો આલ્ફા પણ બદલાય. સમજ આવે છે? ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ I આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE sin થીટા. હવે થીટા બદલાય, કેમ કે એનું જેમ ભ્રમણ થાય એમ થીટા બદલાય તો ટોર્ક બદલાય, અને ટોર્ક બદલાય, I તો અચળ છે, ટોર્ક બદલાય તો આલ્ફા પણ બદલાય, અને આલ્ફા બદલાય એટલે એનો અચળ પ્રવેગ ન કહેવાય, એને ચલિત પ્રવેગ કહેવાય. અને જ્યારે ચલિત પ્રવેગ હોય ત્યારે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો વાપરી શકાય નહીં. કેમ ન વાપરી શકાય? મેં કીધું, ટોર્ક બદલાય, PE sin થીટા ટોર્ક બદલાય તો આલ્ફા બદલાય, અને આલ્ફા છે અચળ નથી, એ બદલાય છે, ચલિત પ્રવેગ છે, ચલિત કોણીય પ્રવેગ છે, તો અચળ પ્રવેગી ગતિના જે 3 સમીકરણો તમે લેતા હતા એ વાપરી શકાય નહીં. નહીતર તો તમને ડાયરેક્ટ ઓમેગા મળે, પણ અહીંયા આલ્ફા અચળ રહેતો નથી, બદલાય છે, કારણ કે થીટા બદલાય છે તો ટોર્ક બદલાય છે, અને ટોર્કના કારણે આલ્ફા બદલાય છે. તો એ સમીકરણો ન વપરાય તો શું કરવાનું? તો હિન્ટ મેં આપી છે, ઉર્જા સંરક્ષણ લગાવો, પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતમાં ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા. બરાબર? પ્રારંભમાં KI પ્લસ UI ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતમાં KF પ્લસ UF. અને એની અંદર તમારે જે ગતિ ઉર્જા લેવાની એ ચાક ગતિ ઉર્જા લેવાની છે. કઈ? કેમ કે અહીંયા ભ્રમણ થાય છે, રેખીય ગતિ નથી, અને ચાક ગતિ છે, તો જે ગતિ ઉર્જા લે ચાક ગતિ ઉર્જા લેવાની. અને અહીંયા શરૂઆતમાં ધારી લો કે ડાયપોલ સ્થિર છે, એવું ધારી લેજો. આ સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરી છે અને પછી એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય તો કોણીય ઝડપ તમને મળી જશે. ઉર્જા સંરક્ષણ અને ચાક ગતિ ઉર્જા વાપરજો તો તમને ઓમેગા કોણીય ઝડપનો જવાબ આટલો મળશે, √4PE/5I. ઓકે, I છે ઝડપની ચાક માત્રા છે. જો કિંમતો આપી હોય તો મૂકીને આપણે ગણતરી કરીને જવાબ લાવી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? તો આ બંને દાખલાઓ તમે કરજો, અને છતાં પણ કોઈ તકલીફ પડે તો પાછું મને પૂછી લેજો. બરાબર? તો આજે જે પણ કંઈ આપણે ભણ્યા છે એ દરેક વસ્તુને ખૂબ સારી રીતે મિત્રો તૈયાર કરજો, કારણ કે એના આધારિત દાખલાઓ છે એ ઘણી બધી વખત પરીક્ષાઓમાં પૂછવામાં આવે છે, અને બોર્ડમાં પણ આ બંને થિયરીઓ, ટોર્કની અને સ્થિતિ ઉર્જાની બંને થિયરીઓ ખૂબ અગત્યની છે. ઓકે, તો હવે તમે કોપી કરી લો.